ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपरि भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आज 2026 मसीहा जनवरी मास 4 तारिख रविवार। प्रत्येक मुहूर्त आम जीवन सरी सरी आसुची। देखंतु 25 मसीहा गला, मनीष बिना कर्म रे केतबले बंची पारिबो नाही। सबुबले से कर्म करुचे। शଯ୍ୟା त्यागरो शଯ୍ୟା को जीवा पर्यंत कहले भूल हम। प्रत्येक समय से कर्म करुचे। सबुबले तार श्वास प्रश्वास क्रिया चली। आखिर पलक पड़ुचे। बसवा गोटे कर्म, शोइबा गोटे कर्म, चलवा गोटे कर्म, पाठ पढ़ा गोटे कर्म। जहाँ से करुचे, जहाँ को जहाँ कर्म मिली से ता करुचे। मंदिर प्रश्न उठे, कर्मटा बड़ ना धर्मटा बड़? समस्ते कहते आमे कर्म करुचु। जो माने क्रिया जोगरे दीक्षित से माने कहते आमे क्रिया करुचु। टिके परिवर्तन करते कथा को। प्रकृत रे कर्म बड़ ना धर्म बड़? समस्त विषय प्रश्न उठुथब कर्मटा बड़। कारण कर्मरु सिना धर्म सृष्टि होउची। कर्म नथले धर्म केमिति सृष्टि हब? एबे बुझंतु, गोटे लोक गोटे छेली की मारिला, कंसई मारिला, सेटा कर्म हैला ना कर्म हैला ना? गोटे लोक मनीष को मर्डर कला, सेटा कर्म हैला ना कर्म हैला ना? वो लोक चोरी कला, कर्म हैला ना हैला ना? वो लोक मिछ कथा कहला, कर्म हैला ना हैला ना? काहाको आघात देला, कर्म हैला ना हैला ना? जदि देखिबे सृष्टि रे पॉजिटिव वर्क अछि, नेगेटिव वर्क अछि। जिते नेगेटिव वर्क करा जाउची सबोटा तो भी कर्म, जते पॉजिटिव कराउ सेटा भी मध्य कर्म। तेणु कर्मटा एटी केमती बड़ हबो? गोटे पेनटे तार मूल्य केते? से पेन द्वारा से कोटी कोटी काम टंकार काम करि पारुची, अनेक गुडी काम कर देई पारुची। सेई पेन द्वारा मध्य बहुत गुडी खराब कर्म भी कर देई पारुची। तेणु ये जना पड़ुचे जे कर्मटा बड़ नुहे, धर्मटा बड़। कौन ना जो कर्मटी धर्मयुक्त होइकी कर्मटी हैला, से कर्मटी होउची बड़। धर्मयुक्त होई जो कर्मटी हैला, से कर्मटी होउची बड़। तेणु एबे बुझी पारले कर्म केबे बड़ नुहे, धर्म सब बड़े बड़। तेणु कर्म उपरे वर्तमान भविष्यत अतीत सबु निर्भर करे। तेणु आमे प्रत्येक समय धर्मयुक्त कर्म करवाटा होची उचित। जदि आमे धर्मयुक्त कर्मटा कले से कर्मटा होची बड़। जहाँ को इंग्लिश रे कहती ड्यूटी इज गॉड। आउ कहा को ड्यूटी कहती नहीं, ये गोटे को ड्यूटी इज गॉड कहती। तेणु प्रश्न आसला
ଏଠି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହିଁ ବଡ଼। ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ କ'ଣ? ପୁଣି ତାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନା ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବତ କର୍ମ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଗୀତାରେ, ଭାଗବତରେ, ମନୁ ସଂହିତାରେ, ଉପନିଷଦରେ, ବେଦରେ, ଆମେ ତ ବେଦ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ପୁଣି ପଢ଼ିପାରିବା ଯଦି ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନଲେଜ ରହିବ, ଆମେ ତାହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବା। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନଲେଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଦରକାର। ବିନା ଗୁରୁରେ ଯଦି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କି ପଢ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ ବିନା ଗୁରୁରେ? ସର୍ବଧର୍ମାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ, ତାକୁ ବୁଝିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତୁମେ ଭାବି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ସେଇଟା ହେବ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ସେଇ କର୍ମଟା ତମକୁ ଦିନେ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ସେଇ କର୍ମଟା ତୁମକୁ ଦିନେ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ବସନ୍ତୁ ପଛରେ। ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ବଡ଼। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ସବୁ କାମ ମୋର, ସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି, ଏ ସମସ୍ତ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବଟା ରହୁଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେହରେ କରି ଅହଙ୍କାର, ବୋଲଇ ସର୍ବକର୍ମ ମୋର, ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୁହିଁ, ମୋ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ରବିବାର, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣାରେ ଅଛେ। ଖାଉଥିଲେ ଖାଉଛେ, ଶୋଉଥିଲେ ଶୋଉଛେ, କାମ କରୁଥିଲେ କାମ କରୁଛେ, ବସିଥିଲେ ବସିଛେ, କଥା ଗପୁଥିଲେ କଥା ଗପୁଛେ, ଏବଂ ଅଫିସକି ଯାଉଥିଲେ ଅଫିସକି ଯାଉଛେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ। ଯାହା ଥିଲା ତା ବି ହଉଛି। କିଛିଟି ନୂଆ ନାହିଁ। କ'ଣଟା ନୂଆ? ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ମା ଗର୍ଭରେ ଡିମ୍ବାଣୁ କୀଟାଣୁ ଥିଲେ, କାଳକ୍ରମେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ହେଇକି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ, ସେ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ। କାଲିର କଥା ଆଜିକି ମନେ ନାହିଁ, ସକାଳ କଥା ବି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମନେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ମାୟାଯୁକ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତା ଭିତରେ, ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ରହୁଛେ। ଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା, ଆଉ କ'ଣ ନା ବିବ୍ରତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, କେମିତି ନୂଆ ସାଧନା କରିବା, ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ, ଜୀବନର ଧାରାକୁ, ଜୀବନର ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ, ଆମର ୱାର୍ଡ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର, ସବୁକିଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସବୁକିଛି ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆଉ କେହି ସଂସାରରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେବା। ତେଣୁ
ନବବର୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ ମୁଁ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ସତ ସଂକଳ୍ପକୁ ପଛେ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିବି। ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେ ଜୀବ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପରେ ସାଧକର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଚୋରି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ସେବା କଲା କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛି, ଠାକୁର କେବେ ରାଗିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି? ଯାହା ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି, ପୂଜା ନହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ। ଏଇ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ଥିଲେ ତାହା ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେମିତି କଥା ହେବା ନାହିଁ। ଯେଭଳି ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ୱାର୍କ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ବସିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଯାହା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା। ଗୋଟେ ବାଘ ମାଂସ ଖାଉଛି, ସେ କ'ଣ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ସିଂହ ମାଂସ ଖାଉଛି, ସେ କ'ଣ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନନଭେଜ ଖାଉଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କଥା ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କର୍ମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ତିନୋଟି କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। କ'ଣ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ? କିଂ ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ କଥା କ'ଣ? ଦୁର୍ଲଭଟା କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ? ସେଇଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। କାହିଁକି ନା କୋଉ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଉପଲବ୍ଧି, ମିଳନ ଏକକାର ହେଇପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ମାନବ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଦେବତାଗଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ମାନେ ମାନବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଭାଗବତରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବୁ। ଲୀଳା ଖେଳାରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଇ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା, ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ମାୟା ସଂସାର ଯାର ଲୀଳା
ଜାନାମ ଭବ ଜଳେ ଭେଳା ସବୁ ତାର ଲୀଳା ଓ ଖେଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛେ କ'ଣ ହବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକକାର ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖେଳିବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସବୁର ଅଭିନ୍ନ ଅଭେଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ। ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ମୋହର ମହିମା ସୁମରେ। ମନ ନିବେଶୀ ମୋ ପୟରେ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ନ ସୁମରେ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁଥିରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ସେ ଲାଗି ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରୋମିସ୍ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଭାବ କରିବା। କାରଣ ଭାବ ଥିଲେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଭାବଟା କୋଉଠି ଆସେ ନା ମନରେ ଆସେ। ମନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ହୃଦୟରୁ କହେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ଭଗବାନ, ମୋର ଦରକାର ଗୁରୁଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟରୁ କହିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ହେଇଯିବ। ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦର ଆଶା ନାହିଁ, ନରକ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଶ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଦରକାର ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥା ହୃଦୟର ସହିତ କହିଲେ ହବ, ମନର ସହିତ କହିଲେ ହବନି। ଯାହାକୁ ମନରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ, ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ମନ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସେ ତମକୁ ସାଥି ସାଥି ଫିଙ୍ଗି ଦବ, ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ। ଯାହାକୁ ତମେ ହୃଦୟରେ ବସିଥିବ, ହୃଦୟ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରାରେ ବସାଇଥିବ, ସେ କେତେବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଏ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କୁହାହେଇଛି ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେଥାନ୍ତି ପଶୁକ ସଙ୍ଗତେ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଅଷ୍ଟପହର ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ନା କ'ଣ ଗଲେ ସେଠି ମିଳିବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଘରେ ରହିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କାହିଁକି ଯିବା ସେ ଯଜ୍ଞକୁ? ମାନେ ସାଥି ସାଥି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଦେବେ। ହରିବିମୁଖ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ନା, ଗଲେ ସେଠି କ'ଣ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଯେମିତି ତାର ସୃଷ୍ଟିଟା ସେମିତି। ଯିଏ ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟିଟା କରୁଛି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିଟା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କଥା ରହିଲା, ଦୃଷ୍ଟିଟା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିଟା ସେମିତି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖିଲି ସେଇ ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, କୁଳ ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ନାହିଁ, ଯୁବକ ନାହିଁ, ଯୁବତୀ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି କପିଲେ କି ବାଳକ ନାହିଁ, କି ବାଳିକା ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଆତ୍ମା, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆତ୍ମା, ଟୋକା ଆତ୍ମା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆତ୍ମା, ବୈଶ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଶୂଦ୍ର ଆତ୍ମା, ଶିକ୍ଷିତ ଆତ୍ମା, ଅଶିକ୍ଷିତ ଆତ୍ମା, ନାରୀ ଆତ୍ମା, ଏ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ଆତ୍ମା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବିବେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ପଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଭିତରେ ଦେହି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୋର ବୋଧ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। କାଲି ଜଣେ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ, ସେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଶୁଣନ୍ତି କଟକରୁ। କହିବି ନାହିଁ ସେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି? କଥା ହେଇପାରିବେ, ସମୟ ଅଛି? ସମୟ ଅଛି। ସେତେବେଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉ। ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଲାଘବ ହେବେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଖକୁ, ଠାକୁର ପାଖକୁ, ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। କିଏ ଯାଇକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଛି, କି ମହାପୁରୁଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ଭଗବାନ ଦରକାର, ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦରକାର, କି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦରକାର, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ବାଟଟି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କହିଛି? ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛ, କିଏ କହିଛ ମୋର ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ସଂସାରରେ ତ ସବୁ ମିଛ, ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ସିଏ ସତ୍ୟ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସଗୁଣ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ବେସିକ ନଲେଜ, ମୌଳିକ। ଜଗତର ନାଥ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିକା, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୁହାହେଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ରାମେଶ୍ୱରମ, ରାମେଶ୍ୱରମ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଜଗତର ନାଥ? ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦ୍ରିର ନାଥ, ସେଠିକାର ନାଥ ସିଏ ବଦ୍ରିର ନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାର ସେ ନାଥ, ରାମେଶ୍ୱରମ ସେ ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ ନାଥ? ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କଥା କହିଲି, କହିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲେଣି, କୌଣସି ସାଧୁ ଆଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆଗତରା ଏ କଥାଟା କହିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ତମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ? ନା ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ସକଳ ଜୀବେ ନରହରି ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି, ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି। କୋଉ ଲେଖା ଅଛି? ଉପନିଷଦରେ ଏକ ଦେବଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଭୂତାରାତ୍ମା ସାକ୍ଷିଶ୍ଚେତା କେବଳ ନିର୍ଗୁଣଶ୍ଚ
ଗୋଟିଏ ଦେବତା ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ଏସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ୟାକୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘୃତଟିଏ ରହିଛି। ବାବା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଘୃତକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ କୌଶଳ ଦରକାର। ସେ କୌଶଳ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଅଲଗା ଜଣକୁ ବତେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲୁ। ପୁଣି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣି ତୋତେ କଲାଟି ନିର୍ମାଣ ସେଇ ତ ଦେହ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ରକ୍ଷିଣ ଦଶ ଦ୍ୱାର ଲଗାଇଲା କବାଟ ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଯଦି ତୁ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ ଗୁରୁ ସେବିନ ଦେଖ ଶ୍ରୀହରି। ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ। ଇରି ମାୟାକୁ କିଏ କାଟିବ? ବାପା, ବୋଉ, ପୁଅ, ଝିଅ, ଜମି ବାଡ଼ି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କାଟିବା କ'ଣ ସହଜ? ଯଦି ତୁ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ। ଆପଣ ମାୟାକୁ କାଟି ପାରିବେ? ଆମେ କହୁନୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ। ମାୟାକୁ କାଟି ପାରିବେ? ଯଦି ତୁ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ। ମାୟାକୁ କାଟିଲେ ପାଇବୁନି। ଗୁରୁ ସେବିଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କର। ଆରେ ବାପା, କିଏ ରାତି 12ଟା 11ଟା ଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ? ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କି ଆନନ୍ଦ। ଗୁରୁ ସେବିନ ଦେଖ ଶ୍ରୀହରି। ସେବା କଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସେ ବାଟ ବତେଇବେ। ଆପଣ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି, ତାପରେ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଜଗତର ସେବା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଆପଣ କରିବେ। ଆମର ଜଣେ ଡିସାଇପୁଲ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ବହୁତ ରହିଛି। ମୁଁ ଜଗତର ସେବା କରିବି। ଏରେ ତୁ କିଏ ଜଗତର ସେବା କରିବୁ? ତୁ ଆଗ ନିଜର ସେବା କର, ତାପରେ ଜଗତର ସେବା କରିବୁ। ଯେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିନି ସେ ଅଲଗା ଲୋକ କ'ଣ ପାଠ ପଢାଇ ଦେଇପାରିବ? ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବହୁତ, ଏଇଭଳି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ତେଣୁ କଥା ରହିଛି କ'ଣ ନା, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଲୋକ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଅଛି, ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳବଳ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳବଳ। ଲୋକମାନେ କେତେ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଗାଡ଼ି ଜୋରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ? କେତେ ଚଞ୍ଚଳତା। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଯାଇ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଯୋଉଠି ପରମ ଧାମ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି? ଭୋଜି ଭାତ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସୁନା କିଣିବା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜମି ଘର କିଣିବା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ, ଏବେ ତ ବାବା କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଭାବ ନାହିଁ, ଜମା ତ ଭାବ ନାହିଁ। ଭାବରୁ ଭକତି ହୋଇ ଜାତରେ, ଭାବରୁ ଭକତି ହୋଇ ଜାତ। ତେଣୁ ଭାବ ତ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛେ? ଭାବଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭାବଟା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ତାର ଏନର୍ଜିଟା ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତମେ ଯାହା କଥା ଭାବିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖଟା କଥା ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାମିଲା ତାଉ ଖଟାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲାଳ ସିକ୍ରେସନ ହେଇଗଲା। ମିଠା କଥା ଭାବିଲେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା, କେମିତି ମିଠା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି କି।
ଯେ ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ମଦ କଥା ଦେଇ ମନେ ପକେଇଦବ କେମିତି ମଦ ଟିକେ ପିଅନ୍ତି କି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଖାଦ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଥେ ସାଥେ ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିଟା କେମିତି ଡେଫିନେଟଲି ନ ଆସିବ। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା ଗୁଡାକ ଜଡ଼ ଜଗତର କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ରହିଲା କେତେ ଗୋଟେ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା। ତେଣୁ ସେ ମା କହିଲେ କୋଉ ଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ସେତିକି ନିର୍ଭର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତୁ ମତେ କେମିତି ପାଇବୁ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଜପ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜପ କରନ୍ତୁ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ ଯେତେ କର୍ମ କର ଫଳ କଦାଚିତେ ଫଳିବନି। ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରଟେ ଜପ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ସେଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନା ଯେତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ପରେ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହଉନି। ବୋଲେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ହଁ, ସାତ୍ଵିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାହେଲେ ହଉନି କାହିଁକି? କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଫଲ୍ଟ? ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ। ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗୁରୁ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି କଥା, ଗୁରୁ ଦେଖୁଥିବେ ପାତ୍ର ନୁହେଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଗୁରୁ ଜାଣି ନଥିବେ। ଦେହ ଭିତରେ ଦେହକୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ ଦେହଟା କୋଉ ଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା କୋଉ ଯାଏ ଆପଣ କଣ କହିବେ ନା ତଳିପାଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ଆମ ଶରୀର। ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସାଧନା ହୁଏ, କାରଣ ଜଗତରେ ସାଧନା ହୁଏ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ସାଧନା ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ସୁଖ ନୁହେଁ। ସୁଖଟା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଦେହର ଉପଭୋଗରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଇଟା ସୁଖ କ୍ଷଣିକ, ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରବଳ ହୁଏ। କଣ କରାଯିବ? ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରରୁ ଯେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଲୋକ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେଥାନ୍ତି ପଶୁକ ସଙ୍ଗତେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ହରି ବିମୁଖ ସେମାନେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ନା ନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମେ କଣ କରିବ? ନା ଟିଭି ଦେଖିବି ଶୋଇବି, ସେଇଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତୁମେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ? ତେଣୁ ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେଥାନ୍ତି ପଶୁକ ସଙ୍ଗ। ପଶୁ ବୋଲି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କଣ ନା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ଆନିମଲ ନେଚର। ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ଆନିମଲ ନେଚର। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସେଇ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ପଶୁ ଗୁଡ଼ିଏ ମରିକି ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 1962 ମସିହାର ହିସାବ ନିଆଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କଲେଜ କାରିରେ, କଣ ନା ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଏତିକି ଘୋଡା ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢା ହଉଥିଲା, ଏତିକି ହାତୀ ଥିଲେ। ଆରେ ବାପା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତିକି ହାତୀ ନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଘୋଡା ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ କାଲକାଟାରେ ଯେ ଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 60,000 ମାନେ ମାନେ ଗଜାରୋହୀ, ଲକ୍ଷେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଏତିକି ଘୋଡା ହାତୀ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଥିଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଜୀବଜଗତ ସଂସାରରେ ସମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି କେମିତି ନା ସେମାନେ ମରିକି ଏବେ 1962 ମସିହାରେ ହିସାବ ନିଆଯାଇଛି ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହରି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଶାନ୍ତି ପଶୁକ ସଙ୍ଗତେ। ନବବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ଧୁମଧାମରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ କି ପ୍ରମୋଦ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶହ ଶହ ଛେଳିକି କାଟିଲେ। ଜୀବନଟାକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏହା କ'ଣ ନବବର୍ଷ? ଶହ ଶହ ମେଣ୍ଢା କଟା ହେଲା, ଶହ ଶହ କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଲା, ଶହ ଶହ ମାଛ ମରା ହେଲା, ଶହ ଶହ ହରିଣ ମରା ହେଲା, ଏବଂ ଦୋକାନରୁ ମଦ ବି ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ନାଚିଲେ ଡେଇଁଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନବବର୍ଷ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହଉ କି ମୁସଲିମଙ୍କର ହଉ କି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ହଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମାନବ ଜାତି, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁବ ଘାସ ହଲେ ନାହିଁ, ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସାଇଁ ତା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତମର ଏଇ ଚେତନା ବୋଧ ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁ କହିଲ ଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ କାହିଁକି ଲେଖିଲ? କାହିଁକି କହିଲ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ? କାହିଁକି କହିଲ ଏ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବର୍ଷ? କାହିଁକି କହିଲ ଏ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ନବବର୍ଷ? ସବୁ ସମାନ ତମକୁ ବୋଧ ହବ। ଯେତେ ତୁମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ବିଚାର କରିବ, ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ସବୁ ସମାନ ଲାଗିବ, ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେ ଗଛପତ୍ର ହେଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ହେଲେ, ମୁସଲିମ କେମିତି ହେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ କେମିତି? ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ସନାତନ ଯୋଉ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ହେଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ତୁମେ ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ 60 ବର୍ଷରେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ, 10 ବର୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସାଧନା କଲେ, 10 ବର୍ଷରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଗୋଟେ ମାନବ ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିବା ନା ଲୋକ ହେଇକି ରହିବା? କ'ଣ ହବା? ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେଥାନ୍ତି ପଶୁକ ସଙ୍ଗତ। ଯିଏ ପଶୁ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ? ମଣିଷ। ଆରେ ହିଂସା ଗୋଟେ ଲୋକ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଉଛି ମାଗୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ମର୍ଡର କରିପାରିବ? ସିଂହଟେ ମଣିଷଟେ ଦେଖିବ, ବାଘଟେ ଦେଖିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସବୁ ଟିଭି ଫିଭିରେ ନା କ'ଣ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ଗୋଡେଇକି ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଦବ ମଣିଷଟାକୁ। ସେ କିଛି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି, ସିଂହଟେ ଆସିବ ସେ ଖାଇଦବ। ଯୋଉମାନେ ହାତୀଟେ ଆସିବ ସେ ଦଳା ଚକଟା କରିଦବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ସେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ନୁହେଁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। କାରଣ ସେ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଖାଏ ବୋଲି ତାଠି ଏତେ ହିଂସ୍ର ଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ, ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ସମାଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ, ତାର ଧନ କେବେ ଅପହରଣ କରେ ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
ଏ କାମ କିଏ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ସେଇ ଲାଗି ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳ ବଳ, ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। ଲୋକର ଆୟୁଷ ଥାଇ ଲୋକ ବି ମରନ୍ତି। ଆରେ କେମିତି ଆୟୁଷ ଥାଇ ମରନ୍ତି? ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିବ ତାର ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହବାର ଲାଗିବ। ଯେମିତି କଳି ଯୁଗର ପରମାୟୁ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 4,32,000 ପରମାୟୁ। 4,32,000ରୁ ପାପରେ କଟିଗଲା 4,22,000। ଆଉ ଭୋଗ ହବ କେତେ ନା 10,000। ଏ ଶୁଳ୍କ ଆକାରରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଶୁଳ୍କ ଫୁଳ୍କ କିଛି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେଟା କିଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଶୁଣୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 10,000 ବର୍ଷ ରହିଲା କଳି ଭୋଗ ହବ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ବାବା ମନକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ କୁଆଡେ 5,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି 5,000 ବର୍ଷ ରହିଛି କଳି ଭୋଗ ହବାକୁ। ପୁଣି ଯଦି ପାପ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବଢି ଚାଲେ, ପୁଣି କଣ ହବ? ଆହୁରି ସେଥିରୁ କିଛି କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ 120, 100 କୋଟିରୁ 100, 100 କୋଟିରୁ 80, 80ରୁ ଏବେ 60। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି, ହୃଦରୋଗରେ କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଅଧା ବୟସରୁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସକାଳ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ବସି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ, ଆମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଟିକେ ରହିଛି, ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜପ କରିବା, କୋଟି କର୍ମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହରିଂ ଭଜତେ। କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ, ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ନ କଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଗଲେ, ଆମେ କଣ ହେଇଗଲେ? ପଶୁ ହେଇଗଲେ, ଲୋକ ହେଇଗଲେ? ନା, ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭୋଜିଭାତ ଅଛି, ବନ୍ଧୁକର ଭୋଜିଭାତ ଅଛି, ସେଠି ଅମକ ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଯଦି ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ହୋଇବି ଜନମ, ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରେ, ବଡ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି, ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି। କଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ମେଡିଟେସନ କରିଦେଇ ତାପରେ କଣ କଲେ ହବ ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଯାଇ ସମୟଟା ସେଠି ନଷ୍ଟ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହାର କଣ ଟିକେ ଉପକାର କରିଦେଲେ ପରେ ବସି ଭାବିଲେ। ଆତ୍ମବୋଧ ରହିଲେ କିଛି ଭାବନା ହବନାହିଁ, ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ହବନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ହବନାହିଁ, ମୁଁ ସେବା କରିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନେକ ରହୁଛି ସେ ବିଚାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏକକୁ ଆସୁଛି ତା ବିଚାର ବନ୍ଦ। ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବା କଣ ଏତେ ସହଜ କି? ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି, ମୁର୍ଗୀ ନଚାଏ ନର ହରି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଆସିବ। ସେ ଲାଗି ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାତି ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ମୁସଲମାନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଶିଖ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ୟହୁଦୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି କୌଣସି ଜାତି ବିଷୟରେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତିନି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ? ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଆଗ ଜାଣିବାଟା ହଉଛି ଉଚିତ। କଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ? ନା ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ବା ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବା ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା କି ପରମାତ୍ମା। ଯିଏ ଏତିକି ଭାବିଲା ସିଏ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତାର ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି ସମାନ। ଯେଭଳି ଦୃଷ୍ଟି, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନାରୀଟିଏ, ବାସ୍ ନାରୀ ଭାବ ଆସିଲା। ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷଟିଏ, ପୁରୁଷ ଭାବ ଆସିଲା। ଦେଖିଲେ ବାଉରୀ, ବାଉରୀ ଭାବ ଆସିଲା, ଆରେଷ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ, ପୁଣି ମୁସଲମାନ ଭାବ ଆସିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି।
ବାବାଙ୍କର ବି ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛେଳି ଭାବ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଭାବ, ଗୋଟେ ବାଘ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଣେ ଭାଗବତ ପଢିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି କହୁଛେ, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଜଗତରେ, ଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ତାହାର ଆହୁରି ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ଵ। ଏତିକି ନଲେଜ ଆମ ଭିତରେ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଛେ, ଏବଂ ଏଇ ବୋଧଟା ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ହବ? କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ହବ, ଲୋକର ହବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଏ ଭାବ ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଏ ସଂସାରରେ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଆସିଲାନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲାନି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି, ଭକ୍ତି ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ପଶୁ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଭାବ କରିବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ, ସମର୍ପଣ କରିବେ, ପୂଜା ପାଠ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଗୋବିନ୍ଦ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଏ ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକାର ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଆକାର, ରାମ ଗୋଟେ ଆକାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଆକାର, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୂପ ଭିତରେ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଲାଇଡବା କହୁଥିଲେ, ସବୁରି ଭିତରେ, ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ, କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପରମ ଭିତରେ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି। ରୂପଟିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ହବ ନାହିଁ, ଜମା କାହାରି ଭାବ ହବ ନାହିଁ। କାହାରି ଭାବ ହେଇଛି ରୂପଟେ ନ ଦେଖିକି? ଯେମିତି ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୀଶୁ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ରହିଛି ନା। ମୁସଲିମ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତାରା, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ରହିଛନ୍ତି ନା। କୋଉଠି ରୂପ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବାବା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବାଣୀଟି ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 9ରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସେ ବାଣୀଟା ଲେଖିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସାକାରବାଦୀ, ନିରାକାରବାଦୀ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହିଁ ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ ନା, କାହିଁ ମୋ ସହିତ ଲୀଳା କଲେ ନା। କେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା ନା, ଭିନ୍ନ ଭାବରୁ ଏ କଥା ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବ ଆସିବ, କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନା ଆମେ ଲୋକ? ଆମେ ଲୋକ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ତୁମେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରମ ବିଶେଷ। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ନା, ଭଗବତ ଗୀତା ଡେଲି ପଢନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଶୈଳୀ କଳା ସେଥିରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲେ ସେମିତି ପଢୁଥିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ। ପଢତେ ପଢତେ ଧୋତି ମରମ ନ ଜାଣେ କୋଇ, କେହି ତା ମରମକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ପଢତେ ପଢତେ ଧୋତି, ତଥାପି ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ନା ଚିତା। ଆରେ ଚିତା ଲଗେଇଲେ କଣ ଭାବ ଆସିବ? ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଭାବ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଗଧ ଯଦି ଗେରୁଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। କାରଣ ଗେରୁଆ ଡ୍ରେସର କେତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଧଳା ଡ୍ରେସ, ପିଓର ଧଳା ପିନ୍ଧ, ଦେଖିବ ତାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଖାଲି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧ, ତାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା। ଖାଲି ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧ, ତାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା। କାରଣ ଧଳା ଆଉ ଗେରୁଆ
ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବାବା କହିଲେ ହଳଦିଆ। ଏ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଉପରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଛାଡନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଗଧକୁ ଯଦି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ କର ନା ପ୍ରଣାମ କରିବ। କାହାକୁ? ମୁଁ ସେଇଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦେହରୁ ଅଥିତ ହେଲେ ଆମର ଯାଇକି ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେହରେ ଅଛେ। ଲାଇଟ ବା କହିଛନ୍ତି ଦେହରେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେହର ଅତୀତରେ ଯାଇକି ଅତୀତକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛେ କି ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା କେବଳ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି, ତା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଗ କାୟ ଶୁଦ୍ଧି ହଉ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହଉ, ମନରେ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଭାବ ଆସୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଭଗବାନ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ, ତୁମେ ନିଜେ ଭଗବାନ। ଆପନି ଦେବତା ହଏ, ଦେବତା ଯଦି ଦେଖତେ ଚାହେ, ଯଦି ଦେବତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଆଗ ଦେବତା ହୁଅ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ worship God after becoming the God। ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ଦେବର ଭୂତା ଦେବଂ ଯଜତେ। ତେଣୁ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମର ଦୟାଭାବ ହେଲାଣି, ଆମେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲାଣି। ଯିଏ ମିଠା କଥା କହିଲା ଆନନ୍ଦ, ଯିଏ କଟା କଥା କହିଲା ଦୂର ଦୂର ଦୂର। ଆରେ ତମେ ମିଠା ଖଟାରେ ଅଛ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଏବେ କହୁଛି, ଲୋକ ଗଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଯେ ଗାଳି ଦିଏ ନା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ନା ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ନା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଯିଏ ନ ଦିଏ ନା ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ ବାବା ଆପଣ କଣ ଏଇ ଦୁଇ ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ତାର ସେପାରିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେପାରିକି ଯିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିଲେ କିଏ ଆଣିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଦେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ନେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କଣ କଲେ ତମ ଦେଖିବେ, ସେଇ ବୋଧକୁ ଯିଏ ଯାଇଛ ଯାଇ ଦେଖ, ଦେଖିବ ତମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଦିନକୁ 100 ଥର କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଚିନ୍ତନ କଲେ ବାବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଥିଲେ ତା ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ, ଯାହା ଚିନ୍ତନ କଲେ ତା ଆମେ ସତ ଚିନ୍ତନ କଲେ ସତ ହେଇଯାଉଛେ, ଅସତ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଅସତ ହେଇଯାଉଛେ। ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ କଥା, କେତେ ଭଲ ଘରଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ମନରେ ତା ହେଇଯାଏ। ଯେଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ନବବର୍ଷକୁ କୁକୁଡ଼ା କଟାରେ ନା ଛେଳି କଟାରେ ନା ଗାଈ କଟାରେ ନା ମଦ ଦୋକାନରେ ନା ମଜା ମଜଲିସରେ କାଟିବା, ନା ନବବର୍ଷକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢି ତୋଳିବା। ଯାହା ପୁରୁଣା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କୁସଂସ୍କାର, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କଣ କରିବା ନା ଆମେ ସାଧନାକୁ ବଢେଇବା। ଆମେ ଯେତିକି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବଢେଇବା। ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘଣ୍ଟାଟେ, କି ରାତିରେ ଘଣ୍ଟାଟେ, କି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଣ୍ଟାଟେ, ଆହୁରି ତାକୁ ବଢେଇବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ତସ୍ମାତ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ବାବା ଅର୍ଜୁନ। ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବାବା ଏଠି କହିଲେ କର୍ମ ବଡ ନା ଧର୍ମ ବଡ? ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କର୍ମ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ବଡ। ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଣ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ତାକୁ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ସମୟ। ଯିଏ ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, କିଏ ସେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଟା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଖିକି ଜୀବନକୁ ଗଢିବା। ଯେମିତି 27 ମସିହା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ବାହାରିଥିବା। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ପାପ କରିବି କି ପୁଣ୍ୟ କରିବି, ସତରେ ରହିବି କି ଅସତରେ ରହିବି, ଲୋକ ହେବି କି ମନୁଷ୍ୟ ହେବି, ୟାକୁ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଭାବିବେ କଣ ନା ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେବି।
ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେବି। ଟିକେ ସ୍ପିଡ କମେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେବି। ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ବଡ କଥା? ପୁରା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେବି। ଆତ୍ମା ହେଲେ କଣ ହବ? ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସବୁଥିରେ ବାବା ଆଗେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଅ। ଯିଏ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବ, କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି, ଯେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆନାଲିସିସ କରିବ, ସେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯିଏ ହ୍ୱାଇ ନ ଲଗେଇବ, ସେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇ ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମସ୍ତେ ଲୋକ, ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ କଥା ଭିତରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହା ଏ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, କିଏ କହେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ? ସତରେ ମଣିଷଟେ। ତା ଭିତରେ ଦୟା ଥାଏ, ମମତା ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଆଦର ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଲୋକ, ସେ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଲୋକ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହବ? ବିରକ୍ତି ହବ, ଅଶାନ୍ତି ହବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହବ, ବୋଝତା ପାଇଁ ତମେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାର କାହା ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବିବାହ ହେଇ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଯେଭଳି ସଂସାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସେଇଭଳି ମୂଢ଼ ଜୀବ ହେଇକି ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିବା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମର ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛେ, ଯୋଉ କଥା କଣ୍ଡିସନ କରିଛେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କରିବା? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ, ନେକ୍ସଟ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ କଣ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ପାଖରେ ପାଣ୍ଡିତ ଅଛି, ସେ ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ଭଲ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିବେ, ଭଲ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ କରିବେ, ଭଲ ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ୱାର୍ଲଡରେ, ଆପଣ କହିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପିଚ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ଆପଣ ନୀରବ ରହି ବସନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ, ସେଇ ଲାଗି ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ୟୁର ବଡି କନସିୟସନେସ ଇଜ ୟୁର ଗ୍ରେଟ ଏନିମି। ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାଟା ତମର ଘୋର ଶତ୍ରୁ। ଦେହରେ କରି ଅହଙ୍କାର, ବା ଦେହରେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ଦେହ ବୋଲଇ ସର୍ବକର୍ମ ମୋର, ସବୁ କର୍ମ ମୋର, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର ନାହିଁ ଏଠି। ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ, କିଛି ତାର ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସେ ବୋଲେ ସେ ଆତ୍ମା, ତାର ଜମା ଏ ବୋଧ ହଉନି। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ନା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଯିଏ କ୍ରସ କରିବ, ରୁଦ୍ରଗନ୍ଧିକୁ ଯିଏ ଭେଦ କରିବ, ସହସ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଦେହବୋଧ ଯିବ। ନହେଲେ କସ୍ମିନ କାଳେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଯେତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କର, ଯେତେ ଦାନ ଦିଅ, ଯେତେ ସେବା କର, ହବନି। ସେ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଲଗା। ସେ କୋର୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ, ସେ କୋର୍ସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ, ସେ କୋର୍ସରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା! ସେ କୋର୍ସର ରେଜଲ୍ଟଟା ତମକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଜଣେ ସେବା କଲି, ଜଣେ ଭଲ ସେବାକାରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବି। ମୋର କଣ ସମାନ ଭାବ ହେଲା କି? ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା କି? ସମଦରଶୀ ଯେଉଁ ନର, ତା ପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର। ଯୋଉମାନେ ସମାନ ଭାବ, ସମସ୍ତେ ସେ ଆତ୍ମା, ଏଇ ବୋଧ ଯାହାର ଆସିବ, ତା ପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା, ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା, ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ଦେଖିକି
ବାପାରେ ବାପ କେତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କେତେ କମେଣ୍ଟ କେତେ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଲେଖା ଚାଲିଲା କେତେ ବଡ ହିଂସ୍ର ଭାବ ପୁଣି ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକ ବି ମରିକି ମଣିଷ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତ ଯେତେ ସବୁ ଜଗତ ଅଛି କିନ୍ନର ଜଗତ ଯେତେ ଜଗତ ସବୁ ୱାର୍ଲଡରେ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ଏତେ କଲଚର ନାହିଁ ଅଛି ସେମାନେ ମରି ଯାଇକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ କଣ ମର୍ଡର କରେ କରିପାରିବ ଆପଣ କହିବେ ସେ ମଦ ଖାଇଲେ କରିବ ମଦ କିଏ ପିଏ ରାକ୍ଷସ ମଦିରା ପାନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ବି ସେୟା ହଉଛି ଅନୁଭବଟା ଦରକାର ଯେତେ ଅନୁଭବ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ ଆପଣ ସେତେ ପକ୍କା ହେବେ ଦୃଢ ହେବେ ଯେତେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ ସେତେ ପକ୍କା ହେବେ ଯେତେ ଜୀବନରେ ଝଟକା ଆସିବ ଝଟକା ବୋଇଲେ ଖରାପ ମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ସେତେ ବଢିବ ଯେତେ ଅନୁଭବଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ ଆପଣ ସେତେ ଦୃଢ ହେବେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ଯିଏ କାମ ସରିଗଲା ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ ପଥର ହେଇଗଲା ସେ ଦୃଢ ହେଇଯିବ ଆଗକୁ 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 ସେ ଅନୁଭବ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ଧବ କହୁଛି ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିମି ନା ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ ଅନୁଭବ କଣ ଗୁରୁଦେବ ଆମର କହୁଥିଲେ ବା ଅଣୁ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ହବ ନିଜକୁ କିଛି ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ନିଜକୁ କିଛି ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଖାଲି ମନେ ହେବ କିଛି ମୋର କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୱାର୍ଲଡରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅନୁଭବକୁ ତମେ ସେତିବେଳେ ଯିବ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଣ ଦୁର୍ଲଭ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଆଉ କଣ ମୁଖ୍ୟାବେଳାସ ତେଣୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ତାଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା ଦେହ ଭଲ ରହିବ ମନ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଚାକିରି ବଢିବ କାହାର ବିଜନେସ୍ ବଢିବ କାହାର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ରହିବେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଠାରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ସେଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗ ତମ ଗୁଣରୁ ରଜ ଗୁଣକୁ ଆସିଲିଣି କି ରାଗୁଛି ତମ ଗୁଣ ଗାଳି ଦଉଛି ତମ ଗୁଣ ଶୋଉଛି ତମ ନ ଶୋଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢିଯିବ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ କହିବି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ କଥା ମତେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି କହୁନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣୁ ହେଇଯାଅ ଚୁପଚାପ ରହିଲୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏବେ ସବୁ ସିରିୟସ ରୋଗରେ ପଡିଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଉଥିଲେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଉଥିଲେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବ ହବ ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନିର୍ଭର ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏକକାର ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଆମର ଆଗ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ କି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ ନା ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ତାର ଦୋଷ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ତାରି ଦୋଷ ଗୁରୁଙ୍କର କାହିଁ ଦୋଷ ହବ
ସେ କ'ଣ ଡାକିଥିଲେ କି ତମକୁ ଆସି ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ? ମୋତେ ଶାରଦା କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ବାବା ଗୋଟେ ଚୋର ବା ଲମ୍ପଟ ବା ଖରାପ। ଶାରଦା ମୋତେ କଥା କହିଲା, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ବୋଲି। ଶାରଦା ଯଦି ଜାଣିଛି 2 ଗୁଣନ 2 ସମୁଦାୟ 4, ତାହେଲେ ଶାରଦାକୁ କିଏ ବୁଝେଇ ଦବ ଯେ 2 ଗୁଣନ 2 ହଉଛି 3? କେମିତି ବୁଝେଇଲା ଶାରଦାକୁ? ଶାରଦା କେମିତି ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଶାରଦା ଜାଣେ 2 ଗୁଣନ 2 4 ବୋଲି। ଯିଏ ବି କହିଲା ସିଏ ଜାଣେ 2 ଗୁଣନ 2 3 ବୋଲି। ତେଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଜ୍ଞାନୀ ହବାରୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଶାରଦା ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଦୋଷଟାକୁ ଲଦି ଦଉଛି। କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ବାବା ଖରାପ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? ସେ ଯେମିତି ଗଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ଗଲି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ। ଯେମିତି ମୋତେ ଆମକୁ ଲୋକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମା ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଜଣେ ମା ରାତିରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସକାଳୁ ଶୁଣିକି କହିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ନା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଇଂଲିଶରେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯିଏ ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ଯିଏ ଶିଶୁ ମନା ନାଡିରେ ଗତି କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ କରେ, ସେଇ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିପାରିବେ? ଜମା ଆସିବେ ନାହିଁ। ହେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ପିଇବି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ଦବ? ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଯଦି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯଦି ସେ କଥା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତମର ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆସ, ଆସିଲେ ଧ୍ୟାନ କର, ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ଯାଅ ପ୍ରଚାର କର, ପ୍ରଚାର କଲେ। ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ସଂସ୍କାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିବେ, କିଛି ବାଟ ଯିବେ, ରହିଯିବେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମାଇନସ 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 ଆରମ୍ଭ ହବ। କାରଣ ତୁମର ସେ ସଂସ୍କାର ଚିତ୍ତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା, ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ପିଲାଦିନୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଖ୍ୟା ବେଳେ ସେଇ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତ। ତୁମେ ମାୟାରେ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାକୁ କ'ଣ ପାପ ଲାଗେ? ପାପ ଲାଗେ, ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ତାକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ 19 ବର୍ଷରେ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ଅଭୟାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତାପରେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଚୈତନ୍ୟଦେବ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାପ ଲାଗିଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାପ ଲାଗିଛି। ଜୈନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାପ ଲାଗିଛି। ଯାହାଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ପାପ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। କାରଣ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କାମ କରିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ତ ନାହିଁ, କଥା ରହିଗଲା କ'ଣ? ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ମୋର କେହି ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କି ମୋର କେହି ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅନୁଶାସନ ମାନେ କେହି ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସ୍ପାଇନିରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଟା କେମିତି କରାଯିବ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କେବେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି।
कि से को पाठटा को गुरु को देना देखई ना क्रियाटा केमिति करा जाए तापर कौन है ना गुरुंकर देह बहुत असुस्थ है गुरु पाद तले गोटे बड़ व्रण है से कौन कले परीक्षा करने गोटे पाचेला आंब को भल कि तले गोटे देकी गोटे धला कपड़े चिकन की गुरई की बांधिदेले गुरु चारि पाले शोइले गोड़ तो बिंदुची तलिपा तो धक धक होउची जंत्रणा बहुत होउची सब शिष्य मान कथार पहुँचीगला शिष्य मान आसी कहले बाबा पाप कर्म करना ये कौन है बाबा पाप कर्म कर बाबा कही पूर्वार्जित पापं व्याधि रूपेण पीड़ित पूर्वर अर्जित पापटा व्याधि रूप से भोग होमको पाठ पढ़ाई तेणु ये कहीं पाद तले है गुरुजी चली पार ना पुणी एत बड़ फुली केते जन शिष्य पचारे कहले बाबा ये केमिति भल हम ना यहीटा को जी शोषिब मुह लगे सी किंतु मरिब किंतु मोर यहाँ भल हो से किंतु मरिब यहीटा मोर भल हो से कहले कौन समस्ते कहले आरे स्वामी लगी स्त्री मरबनी कि स्त्री लगी स्वामी मरबनी अभिनय चले से विषय कहले पुणी सुंदर कथा अच्छी तेणु कहीं क्या लगे सी तो मरला पुणी पिलापिली रहिले दायित्व पुणी किए बुझीब मुझे मरीजी ये छुआ पिला रे केमी पुरुष स्त्री मरते पुरुष कह पुरुष मरते स्त्री कह ये कथा सब बुझीब किए समस्त कर्ता ये कर्ता कौन से बोली कौन कार मन अच्छी कही आोषिया को इच्छा कले ना समस्त आसी देखिले हाथ माइले हाँ तो पच पच होंसटा केते जोर बढ़ी जाइए गुरुंर कि कष्ट ओ गुरुदेव चित्कार कर गुरुदेव केते लीला हो खेला तापर कौन है जीवनटा जीव गुरु पैसा मुझे सब जा टंका पैसा जमबाड़ी देदेवी मो जीवनटा को देदेवी जड़े शिष्य आसते कहले गुरुजी मुझा शोषिदेवी मोर जीवन जाऊ आपण भल हो जा से जनक ताकू शोषिले कथाटी हूँ सत कथा एटा स्वामी जो शिवाजी गुरु रामदास से परीक्षा करथिले शिवाजी एकमात्र शोषिले आउ केही कथा शोषिले नाय एटा सत कथा गप बाबा कहती कथा प्रसंग आपण माने जदि मुझे परीक्षा करी समस्ते बसीच हारीज किए जीति पार किए जीति पार हाथ टेकिल आमको सब माने कोरोना समय रे समस्त आम अबाध मिलामिशा कलु देहात बिंदा छिटिका ज्वर आसला आम कहले टेस्ट करवा जो से टेस्ट कर मेडिकल लोक आइले कहले बापा रे बाबाजी की कोरोना तोड़ी पलैले संजय बा से कहले तुम पलैस तुम भी मरीज विश्वास करें संजय बा 3 दिन 4-7 दिन जाइए मत एत जोर सेवा कर दिखती जे माने मोर से जंत्रणा भी उपशम हुए ना भल प्रोफेसर को फोन कली से मत मेडिसिन डाकिदेले कहले 5 दिन खाँतु आप भल हो आम डॉक्टर पाक जाएनु से मेडिसिन किणी खाइबार दिनक आम भल हो संजय बाबू किसी है नारायण बाबू को किसी है आनंदमयी माँ को किसी है नारायण टिके ज्वर आसला आनंदमयी माँ को टिके ज्वर गोटे गोटे टैबलेट आम देचु भल है संजय बा सब चिपिले रहिले ओइटा खाइले सब कले कि स्पर्श कला आम लाइफ रो कथा आम कहूँ कहले सीरीयस ये बापा चली तेणु देखु सदगुरु बा तत्वगुरु ज्ञानी गुरु प्राप्ति होगा बड़ सहज भागवत लेखा अच्छी सुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिलाई पूर्व विपाक कर्म फले असाधु संग नित्य मिले
सुकर्मे साधु संग पाए जार पूर्व जन्म भल संस्कार थब साधु संग पाइब कुकर्मे असाधु मिलई जो माने एक्चुअली ज्ञान जानी ना साधना जानी ना किछि अवस्था है नहीं से माने दीक्षा दौरान दी पैसा रोजगार करी तांकर परिवार को प्रतिपोषण करने पूर्व विपाक कर्म फले पूर्व जन्म कुकर्म असाधु संग नित्य मिले असाधु संग भी बहु लोक मिलुं सबु भगवान लीला सबु भगवान खेला सबु भगवान सृष्टि करिसेंती रामकृष्ण कहले केमिति साधु चिन्हिमे ना जी प्रत्येक समय भगवत प्रसंग व्यतीत द्वितीय कथा कहे नाही आउ जी सात्विक जीवन काटे हाँ ये कथा रहीगला आमे तो नववर्ष तम गुण रजगुण को आसवा गोटे कथा तो कुआडे कथा रजगुण सतगुण को 26 मसीह डिसीजन नहीं पारिबा 26 मसीह डिसीजन नवा आम सतगुण जीवन काटिबा सात्विक जीवन कौन जड़े माँ आश्रम को जाइते से मत पचारि सात्विक जीवन कौनटा टे बाबा कहले आम खंडे बही बाहर कर देखु पढ़ु एपर्यंत से सात्विक जीवन भी काटि पारे ना कहीं आम जन सात्विक जीवन काटि पारे से पाखे बसी अहंकार अच्छी तांकर अहंकार नहीं समस्त अहंकार अच्छी कारण तुम्हें मैंने कौन कई काटि पार चेष्टा कले तुम्हें जेहेतु मनुष्य तुम्हें काटि पार आज आश्रम को धला पिंधिक आईच घर गले ड्रेस चेंज करदेल आज ये गेरु पिंधि बसीच से गले ड्रेस चेंज करदेल ये आज्ञा आपण कहल से गले तू ता बेबा कहल से मो झी से मो सान भौणी ताको आपण कहबी मायावाचक शब्द लगैल रजगुण को आसिल कि सी तो जी तू तो सी मैंने अलग कौटी हेल तुम दृष्टि जो सृष्टि से तुम भाव जो तुम कथा से से बा मोर अमक ये तू तो जी सी सी गुरु पाखे पाठ पढ़ल समस्त आम एक कौ बोधे से क्रियायोग परंपरा सबु संस्था अलग अलग भाषा रही आप इस्कन जी प्रभु समस्ते समस्त कहे प्रभु आपणकर क्रियायोग परंपरा समस्त कहुए बाबा और माँ अमक बाबा आसिले जिते सब लोग जाती कौन बाबा ही बाबा प्रति लोकंर बहुत खराब भावना ये कौन बाबा ही ये कौन माँ ही तेणु क्रियायोग परंपरा बाबा माँ डका जाए एवं समस्ते निजक आत्मा बोली नववर्ष प्रमेज कर चिंता कर समस्त को आत्मबोध व्यवहार कर एक को गुरु कहे ना तत्वगुरु आत्मज्ञान जे अधिकारी होते चतुर्थ अध्याय 34 श्लोकटा आप भल कि पढ़े तद्विधि पणिपातन परिप्रेषण सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानीन तत्वदर्शिन तद्विधि पणिपातेन गुरु को साष्टांग प्रणाम कर दिन को केते थर साष्टांग प्रणाम कर गुरु को जानी कहल 26 मसीहा चली सब नुआ कथा शिख केते थर गुरु को साष्टांग प्रणाम कर दिन को 12 थर साष्टांग प्रणाम कर दिन को जदि गुरु था न था पाखे गुरुंर विग्रह रही साष्टांग प्रणाम सकाଳେ 6 थर संध्यार 6 थर कर जदि साष्टांग प्रणाम तुम्हें 12 थर कर तेरे अष्टांग जो जोग अच्छे तार फल किंचित तुमको प्राप्ति हम अर्थ कौन ना साष्टांग प्रणाम करने अर्थ तुम्हें गुरु पाखे निजक पूर्ण रूप से समर्पण करदेल जदि गुरु को पूर्ण रूप से तुम्हें माने समर्पण करदेल ताहले तुम्हें शरीर टाक दान कल गुरु पाखे तेल दक्षिणा कौन दब जीवन रे कारण दान सहित दक्षिणा दि जाए दान सहित दक्षिणा दि जाए नहीं कि विश्वामित्र कौन कहले हरिश्चंद्र ठारू सब राज्य नहीं गले ना दक्षिणा मागिले स्त्री और पुओ को से बंधा रखिकी बिक्री करिकी पुणी से दक्षिणा देले ना आग दान तापर दक्षिणा अच्छी दक्षिणा कौन तुम गुरु को दब
ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶରୀରଟା ତ ଦାନ କରିଦେଲ, ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଦବ? କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। କେତେ ମନରେ ଗର୍ବ, କେତେ ଅହଙ୍କାର, କେତେ ଅସ୍ମିତା ନେଇ ଆମେ ବଚିଛେ। ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁଟା କିଏ, ମୁଁଟା ଯେ କିଏ ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଦବ? ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦବ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ତମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ସେ କର୍ମଟା ଆତ୍ମବୋଧରେ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ଆଉ ତାର ମଜୁରୀ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଫୁଲମାଳ କି ତାଳିମରା କି କିଛି ତୁମେ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଭାବିବ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୂଜା ପାଇବା, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ଲାଳସା, ପୋଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଲାଳସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏସବୁ ଜୀବର ଦେହର ନା, ଆଉ ଇଏ କଣ ଆତ୍ମାର? ଆତ୍ମାର କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ କଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ତୁମେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଆଗ ବାଟ ବତାନ୍ତି। ତମେ ତମ ଗୁଣରୁ ରଜଗୁଣକୁ ଆଣନ୍ତି, ରଜଗୁଣରୁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଣନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ତମକୁ ଆଣନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହୁଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାରେ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇ ତୁମେ କଣ କର ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲି, ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବି, ମିଶିଯିବି, ଏକକାର ହେଇଯିବି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିବି। ଦେଖ ଯେତେ ନଦା ନଦୀ ମିଳ ହେ ପ୍ରଭାଏ ମିଳନ୍ତି ଜଳଦି, ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି, ସୁନାମ ଗୁଣ ପାସରନ୍ତି। ସେଠି ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ନାମ, ଜାତି କିଛି ତମର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ସିନା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରଥି କରିଥିଲେ, ଆଗରେ ରଖି ପଛରେ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି କଥା ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବ ନା। ଆଉ ହେଲେ ସାରା ଜୀବନଟା ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଯିବ, ଲଢେଇରେ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତମ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ କଣ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ କାମ କରୁଛ କଣ ନା ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ରହିବି ନା, ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ଘରେ ଅମକ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି ନା, ଦେବି ନା, ଏତିକି ଦେବି। ତୁମେ କଣ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛ? ତମର ଚିନ୍ତା ଷ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇଛ? ତୁମେ ସତରେ କଣ ଜାଣିଛ ଏଇ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହିଁ, ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି? ତୁମେ କଣ ଅନୁଭବ କରିଛ? ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ, ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। କଥା ପୁଣି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସିନା ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, ଆପଣାର କେତେ ଜଣ? ଆପଣାର କେତେ ଜଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବୁଝନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳରେ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁମୁଖ ହେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆପଣାର ଅଛନ୍ତି? ଆପଣା ଲୋକର ଡାକ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। କାଳିଆର ସମସ୍ତେ, ଆପଣା କେତେ ଜଣ? ଯେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି, ଏ ଜୀବନ ଡୋରିଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ହିଁ ଆପଣାର। କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣାର ନା, କେ ଆପଣାର ନା, ନା କେମିତି କହୁଥିଲେ ନା ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ କହିବେ
ନା ଆଉ କହିବିନି, ଯୋଉଦିନ ହେବି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତତ୍ଵ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିହେବ, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ସତ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆପଣ ସେ କଥା ଶିଖିକି ଯଦି କଠୋର ସାଧନା କରିବେ ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ଯେତେ ଅନୁଭବଟା ଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ ବଢି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବଟା ଭକ୍ତିଟା ସେତେ ଦୃଢ଼ ହବ, ସେତେ ଦୃଢ଼ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲେଣି ଯେ ପୁଣି ସେଇ ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣ କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ମେରୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପୁଣି କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରିବାକୁ ପୁଣି କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଏଇଠି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶ, ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ପାପତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟଲେନି। ପାଦ ପଦ୍ମରେ କିଏ ବସିଥିଲେ? ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ବସି ନଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ କୌରବ ପାଖରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପଦେଶ ମାଗୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ତାହା କରୁଥିବାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନିଧନ କରି ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ମାରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ। ପୁଣି କିଛି ପାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ କେବେ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବେ ପାପ ଲାଗିବନି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ଆମର କ'ଣ କମ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା? କାନ, କର୍ଣ୍ଣ ବୋଇଲେ କାନ, ସେ କ'ଣ କମି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା? ଏ ନାକ କମ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା? ଏ ଜିହ୍ବା କମ ବଡ଼? ଏ ପାଟି କମ ବଡ଼? ଯୋଉ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ କୌରବ ଗଣ। କମି ବଡ଼ 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 ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ। କାହାର? ଏମାନେ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଟିବି, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବି, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବି। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ରହିଯିବ। ସବୁ ମୋ କଥା ଜାଣେ, ଠିକ ଅଛ, ତେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ, କରିକି କେବେ ଦେଖିଛ? ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତାପରେ କହିବି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୁର୍ଲଭ ଗୁଣ, ତାପରେ ହଉଛି ମୋକ୍ଷା ବେଳା ଆସିଛି। କେବେ ଥରେ ଚାହିଁଛ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯିବି, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିର୍ବାଣ କହୁଥିଲେ, ସେଆକୁ ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। କେବେ ହେଇଯିବି? କାହିଁକି ହେବି? କ'ଣ ଏ ଖରାପ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଲାଇଫ, ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମାଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଚାକିରି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି? କି କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନା, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦଉ, ଜଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବେନି, ଚଳିପାରିବେନି, ପୁଣି କାନ ମୋଡ଼ା ଖାଇକି ଚାକିରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଡ୍ୟୁଟି,
କି ଦୁଃଖ ପିଲାଟା ହେଲା ସେ କ'ଣ ତମର ଆପଣାର ହବ? ତମେ ଯାହା କହିବ କ'ଣ ସେ ସେୟା ମାନିବ? ଟିକେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସଂସ୍କାରରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ସବୁ କାମ କରିବ। ତମ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ତାର ତୁମର ପାଟି ହେବ, ସେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବ। କେହିଠି ଆପଣାର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗଟିଏ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ କି ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ଡକ୍ଟର କହିବେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଭଲ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କର। ଅନ୍ତିମ ଔଷଧ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ରୋଗୀ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ, ବହୁତ ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ବହୁତ ବିଚାର କରିବ, ତମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିତରାଗ ଇତି ବୈରାଗ୍ୟ। ତମର କୋଉଥିରେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ତମକୁ ଆଉ ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭଗବାନ ବିନା କୋଇ ଅପନା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣାର କେହି ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ମୋର ଆପଣାର, ସିଏ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ତା ଭିତରେ ହଜାର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଯେତେ ଦୂରଉଥିବେ ସେତେ ପାଖଉଥିବ, ଯେତେ ଅନ୍ତରୁ ଦୂରଉଥିବେ ତେମେ ସେତେ ସ୍ଥାପନା କରୁଥିବ। ତେମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଗଲ, ପଥର ହେଲ, ଉଡ଼ି ପଳେଇଲ, ଯଦି ପଥର ହେଇକି ରହିଲ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ। ଅହଲ୍ୟା ଯଦି ପଥର ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପୁଣି ଅହଲ୍ୟା ହେଇ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଉଠିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୋକ୍ଷ ବେଳ ଆସି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ଜନ୍ମଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବସିନେ, ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାରି ଯାଉଛେ, ହାରି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛେ? ସେ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଚାଲୁଛେ? ପଚାରିକି ଦେଖିଲେ, ଆଗ ମନକୁ ପଚାରିଲେ, ଜାଣି ପଳେଇବ ନା ବିଚାର କରିପାରିବ? ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଦିଅ ଅଭୟ ବର, ଏଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ହୁଅ ଇଚ୍ଛାର ଖାର। ମନକୁ କିଏ ଅଛି ସାମର୍ଥ? ମନ ଜିତା ତ ଜଗତ ଜିତା। ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାର। ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ୟୁର ଗୁରୁ। ଆପଣ ମନ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ? ଜମା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲ ଅଛି, ସେ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେ ତମ ଗୁଣରୁ ରଜଗୁଣକୁ, ରଜଗୁଣରୁ ସତଗୁଣକୁ, ସତଗୁଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତଗୁଣକୁ, ତାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେବେ, କୌଶଳ ଶିଖେଇବେ, କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଦେହବୋଧରୁ ଆପଣ ଅଥିତ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହବୋଧ କେମିତି ଯିବ? ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଯିବ? ଅଜ୍ଞାନତା କେମିତି ଯିବ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସେମିତି ଟିକେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ମିଛିକା ଧ୍ୟାନ କରି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ପାଠ କରି, ଆଉ କିଛି ଦାନ କରି ଦିନ କାଟିକି ତ ମରିବା କଥା କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେ ମରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିବ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଉଛି। 26 ମସିହା ଆସିନାହିଁ ଯେ ମୋ ଆୟୁଷ କମି ଯାଇଛି, ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧ, କ'ଣ ନା କ'ଣ ଘଟଣା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛେଳି କାଟି, କୁକୁର କାଟି, ଆଉ ମେଣ୍ଢା କାଟି, ବତକ ମାରି, ଯାହା ସବୁ ନନଭେଜରେ କରାଯାଏ, ମଦ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଛେ ଯେ ଆମର ଆୟୁଷ କମୁଛି, ଆମେ ନାଚୁଛେ।
ଆନନ୍ଦ କରୁଛେ ବା କି ଯେ ରୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ତାର ଠିକ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କଣ ନବବର୍ଷ? ନବବର୍ଷରେ ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। କଣ ନା ଫିଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ପୁଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେହର ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କଦାପି ନ ଚିନ୍ତିବ ମନେ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିବ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ କାଷ୍ଟ ଯେସନେ ହୁତାସନେ, ମୁଁ ଦେହ ଠାରୁ ଅଲଗା। ମୁଁ ଦେହ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେହରେ ବାସ କରିଛି, ମୁଁ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବି, ଦେହର କେୟାର ନେବି। କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବିନି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ବସି ନାମ ଜପ କରିବିନି। ଆରେ ଆଉ ତ ଶୋଇବୁ, କଥା ତ ହବୁ, ଫୋନ ଆସିଲେ ତ କଥା ହବୁ। ଆରେ ସେ କାମ କେମିତି କରିବୁ? ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ କୋଉ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଫୋନ କରୁଥିବେ, ନାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ଦେହ ଖରାପ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସବୁ। ସବୁ କାମ କରିହେଲା, ଠାକୁର କାମ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଛୁତିକା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ କଥା ପଚାରିଲେନି। ରୋଷେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ବେକାର ଦିନ, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କି ଚାକିରି ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଠାକୁର ପୂଜାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ହରଗୋବିନ୍ଦ ପଚାରିବେ, ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଇଛି ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବୁ? ଗଧ ତ ଗଧ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଧ। କେମିତି ନା ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁକ ସଙ୍ଗତେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ତସ୍ମାତ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଭବାର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଛୁତିକା ମୂର୍ତ୍ତିକା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ? ଆମେ ଏଡେ ଚଲାକ, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ, କେତେ ବଡ ବାହାନା ଆମ ଭିତରେ। କେମିତି 43 ଦିନ ବନ୍ଦ, 7 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା, ଓହୋ ଟିକେ ଫୋନରେ ଗପ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ବଡ ଅସୁବିଧା ଏସବୁ କଥା, କାରଣ ସେଇ ସଂସ୍କାର ବ୍ରେନରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବ? କଣ ଆଉ କରିବ? ତେଣୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମଟା ଔଷଧରେ ନବନି? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୋର ସ୍ମରଣେ ପାପ ହରେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ଯସ୍ମରତେ ପୁଣ୍ଡାରିକାଂ ସହ ବାହ୍ୟବନ୍ଦର ସୂଚି। ଯିଏ ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞାରେ ମନ ରଖିଛି, ସହସ୍ରାରେ ମନ ରଖିଛି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖିଛି, ତା ପାଇଁ ଶୌଚ ଅଶୌଚ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଏତିକ କାମ ନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଶୌଚ ଅଶୌଚ ଅଛି। ଅଟୋମେଟିକ ତାକୁ ତ ଅଶୌଚ ଗୋଡେଇବ ଆଉ। ସେ କଣ କରିବ? ତା ମନକୁ ତ ମାଡି ବସି ଧରିବ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ନବବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହବା, ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟ, କାରଣ ମିଥ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ନଥିଲା ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ଆମ ମନକୁ ଏ ଅସତରେ ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ କୋଉଠି ମାନ ମିଳିଲା, କୋଉଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, କୋଉଠି ଭଲ ମିଳିଲା, କୋଉଠି ମନ୍ଦ ମିଳିଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, କିଏ ଦେଇଦେଲା, ଯାହା ହେଲା ସେଥିରେ ଆମ ମନକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମ ମନକୁ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ରଖିବା ନା, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖିବା। ସେ ତ ଗାଳି ଦେଲାଣି 3 ଦିନ ମନ ଖରାପ, ଧ୍ୟାନ କଣ କରିବି? କାଲି ପୁଣି କିଏ 2 ଦିନ ଭଲ କହିଲା, ପୁଣି କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଝଡ଼ ଆଇଲା। ଆଉ ତ ଇଏ ଝଡ଼ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବି? ଆଉ କଣ ଜପ କରିବି? ଆଉ କଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବି? ଆଉ କଣ ସେଠିକି ଯିବି? ନା, ହେଇପାରିବନି। ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯେ ବିଜୟ ତାହାରି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ମନ କରିବ। ସତରେ ଗଲେ ତମକୁ ବାହାନା କରିବ, ଅସତରେ ଗଲେ ବି ତମକୁ ବାହାନା କରିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ନଚଉଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଲଢେଇ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାରଥୀ କରିଛି,
ଏବଂ ଆଗରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ତା ଭିତରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଣ ବିଜୟ? ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ନିବୃତ୍ତି ଗଣକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସେ ନିବୃତ୍ତି କରିପାରିବ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜର ଭାବଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ସେ କରିବ। ସେମାନେ ଆଉ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିକି ତୁମେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟା ବେଳେ ସିନା ହେଲେ ହବ, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସିନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇଛ। ଆଉ ଦିଟି କଥା, ସଦଗୁରୁ ତତ୍ଵଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ପାଇଁ ମନରେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ, ସେତିକି ଭାବ ଆସୁନାହିଁ, ସେତିକି ଭକ୍ତି ଆସୁନାହିଁ। ଦରମା କେମିତି ବଢିବ ଚାଲିଛି, କୋଠାର କେମିତି ବଢିବ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି କେମିତି ଅଧିକା ହବ ଚାଲିଛି, ମଠବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ କେମିତି ହବ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ମୁଁ କେତେ ବଢ଼େଇ ମୋ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର କରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମର ସାର କଥା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ମୋ ଚିତ୍ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି, କିଛି ଚାହିଁନାହିଁ, କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଚାହିଁଛି। ମନ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସତ୍ୟକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛି କି? କେବେ ଚାହୁଁନି। ଆମେ କଣ ଭଲ ହବାକୁ କେବେ ଚାହୁଁଛେ? କେବେ ଭଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। କଣ ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ କଟୁଛି ଆଉ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଆରେ ପଶୁ ବୋଇଲେ କଣ? ପଶୁର ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଖାଇଲା, ଶୋଇଲା, ଉଠିଲା, କେତେବେଳେ ଗର୍ଜିଲା, କେତେବେଳେ ଯାହା କଲା, କଣ ମନ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ଯିଏ କରିବ ଯିଏ ଯେତିକି ଲେଖିବ ସାର୍ ସେତିକି ନମ୍ବର ଦେବେ। କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ। ଯେତେ ନୂଆ କରି ଗଢିବେ ସେତେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଯଦି ସେଇ ପୁରୁଣା ଭାବରେ ରହିଲେ, ଆଉ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ନୂଆ ଅନୁଭବଟା କଣ ହବ? ଏୟା ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ସେୟା ପିନ୍ଧିଲି, ଏୟା ଖାଉଥିଲି, ସେୟା ଖାଇଲି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲି। ତାହେଲେ ହେଲା କଣ? ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ। ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର, କାଳେ ପଚାରିଲେ କଣ କହିବେ, କଣ ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ପଚାରିବୁ? ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ବହୁତ ଭଲ। ପଚାରିଲେ କଣ ହବ? କାଳେ କଣ କହିଦେବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଚାଲାକ, ବହୁତ ଚତୁର। ସେ ଭାବନ୍ତି ଗୁରୁ ଏ କଥା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଚାଲାକ। ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ନଇଲେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ନହେଲେ ଭ୍ରମିବ ଆଉ କଣ? ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଭ୍ରମରେ ଯାଇଛି, ଏ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚକ ବା ବକ୍ତା, ପ୍ରବକ୍ତା, କଣ ବକ୍ତା ପରେ ପ୍ରବକ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପର ତ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କିଏ କଣ ଲେଖିଛି, କିଏ କଣ ପଢିଛି, କିଏ କଣ କରିଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିର କଥା କେହି କହୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁଠି ଦେଖିବେ ପର କଥା। ଗୀତାରୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଭାଗବତରୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଆଉ ରାମାୟଣରୁ, ତିନିଟା ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଟା ଖୁବ କମ, କ୍ୱଚିତ ସାଧୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ରାମାୟଣ ଆଉ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକକୁ ପକେଇକି ମଜା ମଜଲିସ କରିକି ଆନନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ। ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ, ଆନନ୍ଦିତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭାବରେ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଠିଗଲା ପରେ ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପରଂ।
आज यूजुअल जहाँ थे से जो रजगुण को से रजगुण जो तम गुण को से तम गुण जो सतगुण झलक आभा टिके आसी हो हला भितरे सबुठी अनुष्ठान गढ़ी उठी चलुची लाइडी बाबा कहते कूटस्थ मध्य विष्णु पाद बाहर खाली आर्तनाद भगवान कौन कहीं जानती नहीं समस्ते जे भगवान ये बोध हवा एत सहज नुहे साधारण कथा नुहे जिते जानिला परे प्रत्येक मुहूर्त माया विमोहित हो माया पड़ी भूली जीवे निजे प्रत्यक्ष करने कथा कौन कहीपर साधु आमर श्रीमंदिर रे देखा आमे गोटे आध्यात्मिक प्रश्न पचारू से कहले बाबा मु आपन को मंदिर रे कहबी जहाँ कहबी मुझे प्रत्यक्ष करना मु शुणी पढ़ी टिके चिंता करुच्ची कहूची कि प्रत्यक्ष मु करना केमती भाइब्रेशन आम भितर है आम चिंता कलु केते बड़ निराट सत्य कथा को भगवान सत्य जगत मिथ्या यहीटा जे आपण माने शुणी प्रत्यक्ष करिसेंती कि मो आत्मा समस्त आत्मा प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान कहा कथा गोटे गोटे ये जीवन चलीगला जमती पंडित मुचिकी कहला कहला अरे मो चप्पलटा टिके रिपेयरिंग कर दे बाबा कही ना ना आज्ञा आज रिपेयरिंग करबनी एक्जेक्ट सेम चप्पल वाले मु दौची तुम्हें आगे मोड़े जाओ अरे मूर्ख मु एत बड़ पंडित विद्वान तुम्हें ते जानिनु मु पर चप्पल मोड़ेबी गुरुजी आपण मिछ कथा कहते आपण सब पर कथा कही कही आप जीवन गलानी पर चप्पलटा मोड़े देले कौन असुविधा अच्छे तम कथा कौन तुम जानिच कहल अरे ये मुचिटा किए एत बड़ ज्ञान मते देला जहा को देखंतु ता निजस्व ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छे कि से शुणीची टिके चिंता करिछि टिके पढ़ीछि भल भाव बुझी पारि नहीं ताको अनुभव करी नहीं ताको प्रत्यक्ष करी नहीं ताको भल कि से देखी नहीं ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जदि देखी जानी तार पुणी आसक्ति कौटू आसी तेणु नववर्ष साधना कले आपण प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ करेंगे साधना रे निष्ठा रखु साधनार समय को बढ़ातु पूरा सात्विक जीवन काटिया प्रतिज्ञाबद्ध हूँ गृहस्थाश्रम रुहतु किंतु लक्ष्य महान करूँ प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग जिते सरल जीवन जापन निष्कपटक जीवन जापन करंतु जिते विनय नम्र भाव रखंतु समस्ते से भगवान समस्ते से आत्मा बोले आपण बोधरे बोध हो समस्त को आगतरा प्रणाम कर पकांतु छोटिया कथाटे नामाचार्य बाया जहाँ को देखुले आगतरा प्रणाम कर पकाउले शिष्य माने कहले आपण कहीं आगतरा शिष्य भक्त को प्रणाम करुचंती नारे सेमाने जानी नांदी जे सबुरी भितरे भगवान बाया जानी जे सबुरी भितरे भगवान बाया जानी थबारु बाया आगतरा प्रणाम करुची बाया जदि जानी की प्रणाम न कला बाया भितरे प्रबल अहंकार माड़ी बसिलानी कारण भगवान ताको प्रणाम करुचन से किछ कहू नहीं प्रबल अहंकार माड़ी बसिची समस्त पदे ममस्तक लागू सर्वात्मे तुमको धाई है समस्त कर्म अर्पित तब पादे तब नाम जपु थेबिवे नववर्ष प्रतिज्ञा करंतु अरे मु बड़ मु आग दीक्षा नहीं से पछरे दीक्षा नहीं मु बयस बड़ आप चिंता करंतु गभीर भाव एकांत बसिकी निर्जन बसिकी आत्मार कौन यू कथा चिंता थाए बड़ सान भेदभाव जाति कूल वर्ण गोत्र किछि थाए से अवस्था आसिले समस्त भीतर तो बोध होई नहीं तम भीतर तो बोध होई समस्ते भगवान तुम्हें सेवार लगी पड़ तुम्हें कहीं कौच जे ताको ये कर बोले समय आसिले से बुझिबो करि परिबो महाभारत युद्ध रे भगवान सबुले पांडव मान कहते समय को अपेक्षा कर समय आसीबो
सबु ठीक हो धैर्य धर नीरव रुह प्रत्येक समस्यार समाधान से करदे विश्वास आउ निर्भर रखिब तेणु एति मनुष्य जन्म तत्वज्ञानी गुरु मुख्या बेले सी हेले जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइब कौन कले आम नरक को जीवा से कथा परवर्ती सत्संग कहवा काम क्रोध लोभ ये तीनटा हूँ नरकर द्वार कामना क्रोध लोभ आर रविवार सत्संग हम तेणु शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुचे विश्वर प्रत्येक संप्रदाय गुरु मान को मु प्रणाम करुचे उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत्।